Good evening, everyone. My name is Paparao. I'm a mathematics teacher. Today I want to explain exercise 3.5 in construction of quadrilaterals chapter. We already solved 4 exercises in this chapter. Today I decided to explain the problems in exercise 3.5. Actually, this is very easy exercise like previous exercises. Okay, let us move to the first problem. The first problem is construct a quadrilateral PQRS with PQ is equal to 3.6 centimeters, QR is equal to 4.5 centimeters, RS is equal to 5.6 centimeters, angle PQR is equal to 134 degrees, and angle QRS is equal to 60 degrees. This is the first problem in exercise 3.5. So we know how to construct a quadrilateral. We clearly learned how to construct a quadrilateral in construction of quadrilaterals chapter. I already explained exercise 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. మనం ముందు ఎక్సర్సైజెస్లో మనకు తెలుసు ఎలా చేసామో మనం అదేవిధంగా ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేద్దాం. వెరీ ఈజీ. నేను చెప్పాను, నేను యాక్చువల్లీ ఐ గేవ్ యూ సమ్ స్టెప్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్. ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి మనం చేసాం, మనకు తెలుసు. we know how to construct a quadrilateral and we know what are the precautions we have to take to construct a quadrilateral. ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద రఫ్ డయాగ్రామ్ టు ది గివెన్ డేటా. First we have to read the given problem and understand the meaning of the given problem, and after that we have to draw the rough diagram to the given problem. ముందుగా మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని బాగా చదివి దాని అంతటికీ కూడా అర్థం చేసుకొని మీనింగ్ అండ్ ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలగాలి. ఓకే లెట్ us draw the rough diagram. Already here the name of the quadrilateral was given. The name of the quadrilateral is PQRS. Just I am drawing the rough diagram, 4-sided figure. Just it is a quadrilateral. ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ అనేది నేను వేసుకున్నానమ్మా. ఫస్ట్ I have drawn one rough diagram and I am giving some name. What is the name of the given quadrilateral? The name of the given quadrilateral is PQRS. So PQRS కాబట్టి I am giving base is PQ. Base ని PQ అనుకున్నాం and remaining RS. Right? Next I will give measurements. PQ length 3.6 centimeters. What is the length of PQ amma? PQ length is 3.6 centimeters. This is PQ base 3.6 centimeters. And QR it is QR length 4.5 centimeters. And next RS. So RS length 5.6 centimeters. This is RS. RS length is 5.6 centimeters. So totally 3 side values are given. First side PQ, second side QR, third side SR. Next angle PQR is equal to 135 degrees. Angle PQR is equal to 135 degrees. Angle PQR అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అయినట్టు? మిడిల్ లెటర్ చూసుకోవాలి. మిడిల్ లెటర్ ఈస్ Q. The middle letter is Q. So at Q, 134 degrees angle was formed. 134 degrees. Angle Q is also denoted by angle PQR
or angle RQP. And next, angle QRS value was given. Angle QRS అంటే angle QRS అంటే where the angle was formed, ఎక్కడ ఫామ్ అయిన యాంగిల్, మిడిల్ లెటర్ చూసుకోవాలి, మిడిల్ లెటర్ R. HR 60 degrees angle was formed. Here 60 degrees angle is formed. Ema? So this is the rough diagram. First I have drawn rough diagram to the given data. This is the first step. ఈ స్టెప్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. హౌ డు వీ డ్రా ఒరిజినల్ ఫిగర్? ఒరిజినల్ ఫిగర్ ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా బేస్. వీ హ్యావ్ టు డ్రా బేస్. బేస్ ఎవరమ్మా? వాట్ ఇస్ ద బేస్ ఆఫ్ ది గివెన్ క్వాడ్రిలేటరల్? ద బేస్ ఆఫ్ ది గివెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈస్ PQ. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ PQ. అమ్మా జనరల్లీ వీ కన్స్ట్రక్ట్ బేస్ విత్ స్కేల్. స్కేల్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ టేక్ స్కేల్ తీసుకుంటాను అండ్ ఐ విల్ డ్రా బేస్ విత్ లెంత్ 6 centimeters. 6 centimetersతో మనం బేస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామమ్మా. రైట్, 6 centimeters వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ బేస్ విత్ లెంత్ 6 centimeters. దిస్ ఈస్ 0 అండ్ దిస్ ఈస్ 6. సో దిస్ ఈస్ PQ. నౌ ఐ విల్ జాయిన్ దీస్ 2 points. So this is the base. The name of this base is PQ. PQ length is exactly 3.6 centimeters. Emma, I have constructed base PQ with length 3.6 centimeters. Base అయిపోయిన తర్వాత ఎవరిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలమ్మా? పిల్లర్స్. పిల్లర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్స్. పిల్లర్స్ అంటే మీరు బాగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలమ్మా. పిల్లర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్స్. వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ యాంగిల్స్. పిల్లర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్? యాంగిల్స్. యాంగిల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఇచ్చాడా? ఈ బేస్ మీదే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. హియర్ బేస్ PQ కదా. ఈ బేస్ మీద ఉన్న యాంగిల్స్ ఎవరు? PQ మీద ఉన్న యాంగిల్ ఎవరు? 135 degrees యాంగిల్. సో 135 degrees యాంగిల్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? Q దగ్గర ఫామ్ అయింది. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వన్ యాంగిల్ 135 degrees at Q. హౌ డు వీ కన్స్ట్రక్ట్ యాంగిల్? జనరల్లీ వీ యూస్ ప్రొట్రాక్టర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ యాంగిల్స్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్రొట్రాక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద ప్రొట్రాక్టర్ అట్ పాయింట్ Q. ప్రొట్రాక్టర్ని తీసుకొచ్చి పాయింట్ Q దగ్గర పెట్టాలి. పెట్టి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి తీసుకోవాలి. P నుంచి లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి రావాలి, అలా లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి. 135 కదా. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 అండ్ 135. అంటే 131, 132, 133, 134, 135. దిస్ యాంగిల్ మెజర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 135 degrees. ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోండి. పుట్ ఏ పాయింట్ హియర్. రిమూవ్ ద ప్రొట్రాక్టర్ని తీసేయండి. నౌ టేక్ ఏ స్కేల్ అండ్ డ్రా వన్ లైన్ ఫ్రమ్ Q విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్కేల్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ని నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ లైన్ ఫ్రమ్ Q, వన్ రే ఫ్రమ్ Q విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ని పాస్ అయ్యేలాగా, ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యేలాగా ఒక రేని మనం డ్రా చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ రే ఫ్రమ్ పాయింట్ Q విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్ లైక్ దిస్. Right, I have drawn one ray from point Q which is passing through this point. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళి ఒక రే డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ అండ్ విచ్ మెజర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 135 degrees. దిస్ యాంగిల్ మెజర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 135 degrees. ఏమా? ఓకే, పిల్లర్స్ అయిపోయారు. ఇంకా మరి P దగ్గర ఏమైనా ఇచ్చాడా? పిల్లర్స్ ఇంకేమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ వాల్స్. వాల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సైడ్స్, రిమైనింగ్ సైడ్స్ అనమాట. అంటే QR అండ్ PS వీళ్ళందరూ కూడా వాల్స్ అనమాట. వీటి స్లాబ్ పైన SR. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ QR ఇచ్చాడు కదా. మరి ఇక్కడ PS లెంత్ ఇవ్వలేదు. PS లెంత్ వాజ్ నాట్ గివెన్. దట్స్ వై ఐ డిసైడెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ QR. PS ఇవ్వలేదు కాబట్టి QR లెంత్ నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. QRని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ కాంపస్. ఓన్లీ వీ కన్స్ట్రక్ట్ బేస్ విత్ స్కేల్ అండ్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ రిమైనింగ్ సైడ్స్ విత్ కాంపస్. బేస్ని మాత్రమే మనం స్కేల్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ సైడ్స్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ విత్ కాంపస్ని యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో నేను ఐ డిసైడెడ్ టు డ్రా QR. ఇప్పుడు ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానమ్మా? ఇప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కేవలం బేస్ని మాత్రమే స్కేల్ని యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ 3 సైడ్స్ని కూడా ఈ కాంపస్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో QR లెంత్ ఎంత? 4.5 centimeters. సో ఇప్పుడు స్కేల్ తీసుకొని 4.5 centimeters సెట్ చేస్తాను. I will now
నేను ఇక్కడ కాంపస్ తీసుకొని దాని యొక్క లెంత్ని 4.5 సెంటీమీటర్స్ కింద సెట్ చేశాను నేను. దిస్ ఈస్ 4.5 సెంటీమీటర్స్ తీసుకొని ఈ క్యూ దగ్గర పెట్టి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాను. నౌ ఐ విల్ డ్రా వన్ ఆర్క్ ఫ్రమ్ పాయింట్ క్యూ. ఎక్కడి నుంచమ్మా? ఐ విల్ డ్రా వన్ ఆర్క్ ఫ్రమ్ పాయింట్ క్యూ విత్ లెంత్ 4.5 సెంటీమీటర్స్. ఏం చేశానమ్మా నేను? I have drawn one arc from point Q with length 4.5 centimeters. Q అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి 4.5 సెంటీమీటర్స్తో ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేశాను. I have drawn one arc from point Q with length 4.5 centimeters. What did you observe అమ్మా? What did you observe? ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా మీరు? అండ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను ఏంటంటే ద ఆర్క్ టచెస్ ద రే అట్ వన్ పాయింట్. ఆర్క్ వచ్చేసి రేని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేశాడు. ఐడెంటిఫై దట్ పాయింట్. అండ్ హౌ డు వి కాల్ దట్ పాయింట్? దట్ ఈస్ ఆర్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఆర్. ఈ పాయింట్ ఆర్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి ఇక్కడ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ పీక్యూ. పీక్యూ అయిపోయింది. అండ్ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాంగిల్ క్యూ. యాంగిల్ క్యూ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ క్యూఆర్. క్యూఆర్ కూడా అయిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ ఎవరిని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? యాంగిల్ ఆర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఆర్ఎస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. పిఎస్ లెంత్ ఇవ్వలేదు, సో పీ నుంచి ఎస్కి ఆర్క్ కొట్టలేం. ఇప్పుడు మనం ఆర్ నుంచి 5.6 సెంటీమీటర్స్తో ఆర్క్ కొట్టకూడదు. ఆర్ దగ్గర ఫస్ట్ యాంగిల్, మనకి సైడ్ ఉంది, యాంగిల్ ఉంది. ఎవరికి ఇవ్వాలి ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్కే ఇవ్వాలి, యాంగిల్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆర్ దగ్గర 60 degreesని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో హౌ డు వి కన్స్ట్రక్ట్ 60 degrees యాంగిల్? జనరల్లీ వి కన్స్ట్రక్ట్ 60 degrees యాంగిల్ విత్ ప్రొట్రాక్టర్. నౌ టేక్ ఏ ప్రొట్రాక్టర్. ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకుని కీప్ దిస్ ప్రొట్రాక్టర్ ఎట్ పాయింట్ ఆర్. ఆర్ దగ్గర పెట్టాలి ఇలా. కీప్ ద ప్రొట్రాక్టర్ ఎట్ పాయింట్ ఆర్. ఆర్ దగ్గర పెట్టి, ఆర్ దగ్గర ఉంది కదా, ఇప్పుడు పీ నుంచి లెక్క పెట్టుకో. ఈ సైడ్ క్యూ నుంచి 60 degrees లెక్క పెట్టుకోవాలి. 0, ఓకే, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. దిస్ ఈజ్ 60 degrees. ఇప్పుడు ఆర్ దగ్గర 60 degrees వచ్చింది. ఇప్పుడు సేమ్ స్కేల్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ ఆర్ నుంచి ఒక రే డ్రా చేయండి. ఈ పాయింట్ నుంచి వెళ్ళేలాగా డ్రా వన్ రే ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ రే. హియర్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ వన్ రే ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యేలాగా నేను ఒక ఎవరిని డ్రా చేశానండి? ఒక రేని డ్రా చేశాను. ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ వన్ రే ఫ్రమ్ పాయింట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఫామ్ అయింది? యాంగిల్ ఆర్ దగ్గర 60 degrees. సో లొకేట్ 60 degrees యాంగిల్ హియర్. యాంగిల్ ఆర్ 60. ఓకే, వి కన్స్ట్రక్టెడ్ పీక్యూ. పీక్యూని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాంగిల్ క్యూ. యాంగిల్ క్యూని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ క్యూఆర్. క్యూఆర్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాంగిల్ ఆర్ 60 degrees. యాంగిల్ ఆర్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకెవరు మిగిలిపోయారు? ఆర్ఎస్ సైడ్ మిగిలిపోయారు. ఆర్ఎస్ లెంత్ ఎంత? 5.6 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు స్కేల్ తీసుకుని కాంపస్తో 5.6 సెంటీమీటర్స్ సెట్ చేసి ఆర్ నుంచి ఒక ఆర్క్ కొట్టండి. ఆ ఆర్క్ వచ్చేసి ఈ రేన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తాడు. ఆ పాయింట్ ఎస్ అవుతాడు. నౌ టేక్ ఏ స్కేల్ అండ్ సెట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది campus is 5.6 centimeters. తీసుకున్నానా? The length of the campus is now 5.6 centimeters. So draw one arc from point R. R నుంచి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. Draw one arc from point R with length 5.6 centimeters. 5.6 centimeters ఆ లెంత్తో ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేస్తే ఆ ఆర్క్ ఈ రేన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేశాడు. ఆ టచ్ చేసిన పాయింట్ ఏమవుతుందో మనకు తెలుసు. That point is S. What is that point, Amma? That point is S. So what is the length of RS? Now RS length 5.6 centimeters. That's all. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ P పాయింట్ ఉంది, S పాయింట్ ఉంది. So now join PS with scale. Take a scale and join P and S points. P ని S ని జాయిన్ చేస్తాం. Now let us join PS. సో పిఎస్ని మనం జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ద కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఓవర్. ఐ జాయిన్డ్ పిఎస్ని నేను
జాయిన్ చేశాను. జాయిన్ చేస్తే కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్. ఐ యూజ్డ్ ఓల్డ్ ప్రొసీజర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ క్వాడ్రిలేటరల్. మీకు తెలిసి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలో మీకు. సో ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ వేస్తాం. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా రఫ్ డయాగ్రామ్. ఇదిగో రఫ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా బేస్ డ్రా చేయాలి. ఇదిగో నేను బేస్ డ్రా చేశాను. నెక్స్ట్ పిల్లర్స్ వేయాలి. పిల్లర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్స్. ఇదిగో యాంగిల్స్ వేసాను. యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చేశాను నేను. వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఫస్ట్ పీక్యూని కన్స్ట్రక్ట్ చేశానమ్మా. పీక్యూ లెంత్ 3.6 సెంటీమీటర్స్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకొని ఇక్కడ 135 degrees యాంగిల్ నేను సెట్ చేశానమ్మా. సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే కాంపస్ తీసుకొని ఒక ఆర్క్ కొట్టాను 4.5 సెంటీమీటర్స్తో. ఆ ఆర్క్ వచ్చేసి ఈ రేన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేశాడు. దట్ రే ఈజ్ ఆర్. ఇప్పుడు ఆర్ దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ని యూజ్ చేసి 60 degrees యాంగిల్ని ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేశానమ్మా. ఆ తర్వాత కాంపస్ తీసుకొని 5.6 సెంటీమీటర్స్తో ఒక ఆర్క్ కొట్టాను. సో ఆర్క్ వచ్చేసి ఈ రేన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేశాడు. ఈ పాయింట్ ఎస్. సో పీని ఎస్ని జాయిన్ చేస్తే ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈస్ ఓవర్. దట్స్ ఆల్.